morning, my dear students. I hope you are all well. You could not come to school for COVID-19 and lockdown. For this, we have not seen you. I also stayed at home. Online classes of our school have been started again. You must follow the school's YouTube channel regularly and study at home with full care. You must read the books, write nicely, do sums carefully, and practice other subjects properly. You must do prayer and do exercises and eat good food so that you get strength. Then you will study nicely. You must listen to your parents. Now I am taking your English class. Today we will read the lesson 9 and 10 of New Radiant Readers, your textbook. Lesson 9 and 10, the Evergreens part 1 and part 2. Lesson 9, title The Evergreens part 1. The Evergreens part 1. Open your book. Lesson 9, page 32. Now, I read the story. Follow me. The Evergreens, part 1. Let us listen and repeat. About, shout, loud, proud, house, south. We see here 8 words. All the words used to show the pronunciation of O and U letters. About, A-B, O-U-T. About, shout, S-H-O-U-T. Loud, cloud, proud, house, south. The pronunciation is same, but the meaning are different. Similar in sound, these words are similar in sound, but different in meaning. Now, see the first para of the lesson. Once upon a time, a pretty little bird had perched herself on the branch of a tree. She was very proud of her beautiful wings. Just then, an ugly little mouse passed by, and the proud bird began to laugh loudly.
Why are you laughing? Asked the poor mouse. And whom are you laughing at? I am laughing at you, said the bird, because you are so ugly. Look at my lovely wings. So saying, she began to fly about, flapping her wings to show off to the mouse how pretty they were. She soared high up in the clouds and then came down gracefully to climb over the housetops. Suddenly, as she was about to glide over a house, she dashed against a chimney and one of her wings was broken. As she could not fly with a broken wing, she had to go home hopping. When the cold days came, all the other birds flew out to the warm south, but the bird with the broken wing could not fly along with them. So she hopped from tree to tree, seeking for shelter. She came to the oak tree and said, I am a little bird with a broken wing. Please may I stay in your branches till the spring comes and all the other birds come back again. Out you go, shouted the oak. I cannot allow stone birds to live here. Then the bird asked the willow tree for shelter, and it too shouted, Go away. The poor little bird had to hop away. Now follow the picture. You must read in this way. Now follow the picture. I am trying to explain it. In the first picture, we see trees, and on the trees we see a little beautiful bird, and on the ground we see a little mouse. They are talking. They are all in the bush or forest. In the second picture, we see a house top. It is a chimney, and the same bird dashed against the chimney, and the right wing of the bird broke. Now I will tell the Bengali meaning. Follow me. Once upon a time. Here comma has been used. Now I teach you both in English and Bengali so that you can understand. Once upon a time, এখানে কমা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ কথাটা কিন্তু বলা শেষ হয়নি, আরো কিছু বলা বাকি আছে, তাই সামান্য একটু থামার জন্য হচ্ছিল কমা ইউজ করা হয়েছে। ওয়ান্স হচ্ছিল সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড, তাই শুরু করা হয়েছে ব্লক লেটার ও দিয়ে। Once upon a time, একদা বা কোনো এক সময়, a pretty little bird had perched herself on the branch of a tree. একটি সুন্দর ছোট্ট পাখি একটি গাছের ডালে বিশ্রামের জন্য বসেছিল। পর্চ ভার্ব, এটা আছে হ্যাড পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, অনেক আগের ঘটনা, তাই পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হয়েছে। পর্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে গাছের ডালে বিশ্রামের জন্য বসা, তাই গাছের ডালে বিশ্রাম করতে বসেছিল। She was very proud of her beautiful wings. She ইউজ করা হয়েছে ইতর প্রাণীর প্রোনাউন হয় ইট।
এখানে শি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটা একটা ব্যক্তির চরিত্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে পাখিটিকে। এই মাউসের ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তির চরিত্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তাই প্রপার নাউন বসেছে। শি ফেমিনিন জেন্ডার, তাহলে পাখিটা ছিল স্ত্রী পাখি, তাই শি ব্যবহার করা হয়েছে। শি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হার বিউটিফুল উইংস, সে তার সুন্দর ডানার জন্য খুব গর্বিত ছিল, সে ছিল অহংকারী। প্রাউড অফ, গর্বিত, অ্যাডজেক্টিভ। Just then an ugly little mouse passed by. ঠিক সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটি ছোট্ট কুৎসিত ইঁদুর। আগলি, কুৎসিত, এর অপোজিট ওয়ার্ড ফার্স্ট প্যারার মধ্যে দেওয়া আছে বিউটিফুল, বিপরীত শব্দ। And the proud bird began to laugh loudly. সেই ইঁদুরটিকে দেখে সে অহংকারী পাখিটি হো হো করে হাসতে লাগলো, মানে উপহাস করলো। Why are you laughing? asked the poor mouse. এখানে পুয়ার দরিদ্র হবে না, বেচারা, অসহায় অবস্থাকে নির্দেশ করেছে। সে বেচারা ইঁদুরটি ওর হাসি দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি হাসছো কেন? And whom are you laughing at? তুমি কাকে দেখে হাসছো? I'm laughing at you, said the bird, because you are so ugly. আমি তোমাকে দেখে হাসছি। উত্তরে পাখিটি বলল, কারণ তুমি দেখতে খুবই কুৎসিত। আগলি, কুৎসিত। লুক অ্যাট মাই লাভলি উইংস, আমার সুন্দর ডানা দেখো। So saying, she began to fly about, flapping her wings to show off to the mouse how pretty they were. এই কথা বলে সে ডানার ঝাপটা দিয়ে, জোরে জোরে ঝাপটা দিয়ে আকাশে উঠতে লাগলো। সেই ইঁদুরকে তার ডানা দেখানোর জন্য, সেই ইঁদুরকে তার সুন্দর ডানা দেখানোর জন্য সে জোরে জোরে ডানার ঝাপটা দিয়ে সে আকাশে উড়ল। She saw high up in the clouds and then came down gracefully to glide over the housetop. সে প্রচন্ড গতিতে উড়ে গেল আকাশে বহু উঁচুতে, যেখানে মেঘেরা রয়েছে, তাহলে আকাশে বহু উঁচুতে সে উড়ে গেল। তারপর সে মসৃণ বেগে, মসৃণ গতিতে, অর্থাৎ দুটো ডানা মেলে, ঝাপটা দিয়ে না, মেলে সে সুন্দর করে প্রচন্ড গতিতে নিচের দিকে নেমে এলো। সে বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, অর্থাৎ বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। Suddenly, as she was about to glide over a house, she dashed against a chimney. যখন সে বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ করে তার ডানাটা বাড়ি খেলো বাড়ির চিমনিতে। চিমনি শব্দ অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া নির্গমন নালী। এই ব্যবস্থাটা ছিল বহু আগে, ইট দিয়ে তৈরি করা হতো। এখন অবশ্য এটার পরিবর্তে এসে গেছে পাইপ সিস্টেম। যাই হোক, এটা সিমেন্টের তৈরি, সিমেন্ট ইট বালু দিয়ে তৈরি। এটা ছিল এখান থেকে গৃহের শীত প্রধান দেশে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালা হয় বা রান্না করা হয়, সেই ধোঁয়াটা এটাতে বেরোয়। তাহলে এইটার মধ্যে তার ডানাটা বাড়ি খেল, ধাক্কা লাগলো এবং তার একটি ডানা ভেঙে গেল। তার ছবিতে আমরা লক্ষ্য করছি ডান দিকে ডানাটা কিন্তু ভেঙেছে। As she could not fly with a broken wing, she had to go home hopping. সে ভাঙা ডানা নিয়ে, তার ডানাটা ভেঙে যাওয়ায় সে উড়ে বাড়ি ফিরতে পারল না, তাই তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে গৃহে যেতে হলো। When the coldness came, all the other birds flew away to the warm south. যখন শীত এলো, তখন অন্য পাখিরা উষ্ণ দক্ষিণ থেকে উষ্ণ অঞ্চলে উড়ে গেল। উত্তরাঞ্চল শীত প্রধান, আর সে দেশের দক্ষিণ দিকটা হচ্ছে উষ্ণ, সেখানে শীতের তীব্রতা কম, তাই অন্য পাখিরা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। But the bird with broken wing
could not fly along with them. কিন্তু এই পাখিটি অর্থাৎ বেচারা পাখিটি ডানা ভেঙে যাওয়ায় সে তাদের সঙ্গে যেতে পারল না। So she hopped from tree to tree seeking for shelter. তাই সে এক গাছের কাছ থেকে আরেক গাছের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য গেল, বা আমরা এভাবে বলতে পারি তাই সে লাফিয়ে লাফিয়ে আশ্রয় চাইতে বা আশ্রয় খুঁজে পেতে এক গাছ থেকে আরেক গাছের কাছে গেল। She came to the oak tree and said, I'm a little bird with a broken wing. প্রথমে সে এলো ওক গাছের কাছে, তাকে বলল, আমি ছোট্ট পাখি, আমার ডানাটা ভাঙা। Please, may I stay in your branches till the spring comes and all the other birds come back again? সে বিনীতভাবে প্রার্থনা করল বা বলল, বসন্ত না আসা পর্যন্ত এবং অন্য পাখিরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কি তোমার শাখায় অর্থাৎ ডালে থাকতে পারি? স্টে মানে থাকা। Out you go, shouted the oak. ওক গাছ চেঁচিয়ে বলল, দূর হও, I cannot allow strange bird to live here. আমি অদ্ভুত পাখিকে এখানে থাকতে দিতে পারি না। Then the bird asked the willow tree for shelter. Shelter ওয়ার্ডের অর্থ হচ্ছে অস্থায়ী আশ্রয় বা বাসা। তখন সেই পাখিটি উইলো গাছকে বা উইলো বৃক্ষকে হচ্ছে হলো আশ্রয়ের কথা বলল বা আশ্রয় চাইল উইলো গাছের কাছে। And it too shouted, go away. এবং উইলো গাছও তাকে দূর দূর বলে তাড়িয়ে দিল। The poor little bird had to hop away. বেচারা পাখিটিকে বা সেই অসহায় পাখিটিকে আবার লাফাতে লাফাতে চলে যেতে হলো অন্য গাছের কাছে, বা আবার বেচারা পাখিটিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে হলো। এবার দেখো ওয়ার্ড মিনিং। ওয়ার্ড মিনিং গুলো তোমরা যেহেতু উঁচু ক্লাসে উঠেছ ইংরেজিতে দেওয়া আছে, তাহলে এই ওয়ার্ড গুলো বাংলা মানে পড়তে হবে, ইংরেজি মানে পড়তে হবে, বানান শিখতে হবে। PERCHED উচ্চারণে পচ, রেস্ট অন সামথিং কোনো কিছুর উপরে বিশ্রাম করা বা বসা। শর্ট এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে আছে, ফ্লাই হাই ইন দ্য স্কাই আকাশে উঁচুতে ওড়া। গ্লাইড মুভ উইথ স্মুথ কোয়াইট মোশন মসৃণ বেগে মসৃণ গতিতে নড়া বা উড়ে যাওয়া। ড্যাশ টু স্ট্রাইক অর স্ম্যাশ ভায়োলেন্টলি ধাক্কা লাগা বা আঘাত করা হঠাৎ করে। চেমনি এ প্যাস থ্রু হুইচ স্মোক অ্যান্ড গ্যাসেস স্কেপ যে পথ দিয়ে ধোঁয়া বের হয় সেই নালা, সেটাকে বলা হচ্ছে চিমনি। হপিং, জাম্পিং, লিপিং লাফানো, এক পায়ে লাফানো। শেল্টার টেম্পোরারি হাউস ফর হোমলেস গৃহিণীর জন্য অস্থায়ী গৃহ। শেল্টারের অর্থ। তাহলে এখানে আমরা সামান্য গ্রামার আলোচনা করেছি। এখন এটার চাইতে জরুরি এটা বাংলা অর্থটা জানা হচ্ছে হলো বা শেখা, ওয়ার্ডগুলোর বানান এবং ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর কি করে এখান থেকে বের করতে হবে বা তৈরি করা, সেটা হলো করা প্রয়োজন। আমি উদাহরণস্বরূপ তোমাদের একটি বলছি। What did the little bird sit? ছোট্ট পাখিটি কোথায় বসেছিল? তার উত্তর আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে পাচ্ছি। Follow me. Once upon a time, a pretty little bird had perched herself on the branch of a tree.
তাহলে আমরা বলবো এখান থেকে উত্তরটা হবে ওয়ান্স আপন এ টাইম বলতে হবে না বা লিখতে হবে না। তাহলে হোয়াট ডিড দ্য লিটল বার্ড, প্রশ্নে বলা হয়েছে দ্য লিটল বার্ড, তাহলে তোমাদের উত্তরটাও শুরু করতে হবে দ্য লিটল বার্ড দিয়ে। দ্য লিটল বার্ড হ্যাড পটস বলতে পারো, কিংবা সিট ওয়ার্ডটাকে ইউজ করতে পারো, সেটা পিপি ফর্মে হবে। herself on the branch of a tree, এটুকু বললেই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে প্রথম প্যারার প্রথম সেন্টেন্স থেকেই তোমরা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছ, পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে নাও, যেমন পরে তোমরা খাতার মধ্যে নোট করে নিবে। she was very proud of her beautiful wings, বিউটিফুল অপোজিট ওয়ার্ড চাওয়া হতে পারে, তাহলে বিউটিফুল অপোজিট ওয়ার্ড সেকেন্ড প্যারাতে আছে আগলি। প্রাউড অফ দিয়ে একটা মেক সেন্টেন্স করতে হতে পারে, সেটা তোমাদের হচ্ছে নোটের মধ্যে করে দেওয়া আছে বা করে দেওয়া হবে, বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে আমাদের আজকের টাইম ওভার, আমরা আগামী দিন আবার ক্লাস করব। তোমরা হচ্ছে ওই চ্যানেলটা দেখবে এবং সব নির্দিষ্ট সময় বই খাতা পেন বা পেন্সিল নিয়ে তোমরা বসবে আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো নোট করে নেবে, বাড়িতে পড়বে। যারা সাজেশন নিতে আসনি, পুজোর ছুটির আগেই দেওয়া হয়েছে, যারা এখনো নিতে আসনি বা পাওনি বা জানো না, তোমরা অতি অবশ্যই তোমরা শনিবারের মধ্যে তোমরা স্কুল থেকে নেওয়ার জন্য তোমাদের গার্জেনকে পাঠিয়ে দেবে বা তোমাদের গার্জেনকে বলবে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে। 11:30 থেকে 1টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে শনিবার পর্যন্ত, কারণ এর পরে নিলে তোমরা পড়াগুলো তৈরি করতে তোমাদের অসুবিধা হবে, এখন নিলে তোমরা পড়াগুলো তৈরি করতে তোমাদের সুবিধা হবে। যতখানি সম্ভব সহজ করে কম্পোজিশন গুলো, রাইটিং গুলো দেওয়া হয়েছে, প্যারাগ্রাফ লেটার খুব সহজ ভাষা করে দেওয়া হয়েছে এবং ছোট করে দেওয়া হয়েছে। আর লেসন গুলো তোমরা আগে কিছু পড়েছো, বাকিগুলো সুন্দর করে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে, কোশ্চেন কি প্যাটার্নে হতে পারে সেটাও দেখিয়ে দেওয়া হবে, নোট দেওয়া আছে, নোটটা ফলো করবে। তাহলে আজকে এখানে ক্লাস শেষ করছি, আবার দেখা হবে। হ্যাভ এ নাইস ডে।